Shalom online မိသားစုမင်းများယေရှုနာမ၌မင်္ဂလာပါတော်နှုတ်ဆက်ပါတယ်ကျွန်တော်ရှိတဲ့နေရာနေတီးတီးကနေပြီးတော့မှထိုကြီးမြတ်တဲ့ယေရှုကိုချီးမွမ်းဖို့ရန်နှလုံးသားများဖွင့်ဟပြီးတော့မှဘုရားရှင်မျက်မှောက်တော်ထဲမှာတိုးဝင်ဖို့ရောက်တဲ့ကောင်ဖိတ်ခေါ်ခြင်းပါတယ် 纪念颂，耶稣配亚达，纪念颂，耶稣的巴黎达，单身颂，耶稣配亚达的国际颂，耶稣配亚达，今晚间看太多明白，那年对就在今晚。So高举你太不会背，不季节阿龙的皮手的不季节阿龙的皮手，今晚间看太多的黑白，不季节阿龙的皮手的不季节阿龙的皮手，今晚间。太多的可怕 We bless your name Jesus Jesus be lifted higher Oh 高年颂耶稣配亚达纪念颂耶稣配亚达纪念颂耶稣的巴黎单身颂，耶稣配亚达的国际颂，耶稣配亚达，今晚间看太多变化，那年对就累，那年对就累，今晚累，说高情敌他不会累。ပြီးမှထိုတန်ရှင်တဲ့နာမတော်ကိုဆက်ချီးမွမ်းရအောင် I could sing your name for all my life and still find more to
Jesus be the name ever on my lips. It's sweeter every time that I call on it. There's just something about your name. There's just something about your name. There's just something about your name that makes me cry holy. There is no other name. There is no other name. There is no other name. Jesus, you're worthy. 'Cause you have been the friend who never left. I won't forget your faithfulness. Let Jesus be the name ever on my lips. Oh, it's sweeter every time that I call on it. 'Cause there's just something about your name. There's just something about your name. There's just something about your name that makes me cry holy. There is no other name. There is no other name. There is no other name. Jesus, you're worthy. Yes, you are worthy of our praise. Oh, we lift your name. Jesus, we lift your name higher than any other name. Let your name be magnified. Oh, Jesus, your name is like the morning light, the one the darkness can deny, the resurrection and the life. Jesus, Jesus, your name can save, your name can heal, your name can make the storm be still. You never fail, you never will. Jesus, Jesus, the bread of life broken for us, the wounded and the worthy one, the first and last, and soon to come. Jesus, oh Jesus, the King who overwhelmed the grave, the Lord who will forever reign, the name above all other names. Jesus, oh Jesus be the name. Jesus be the name. Oh, Jesus be the name that gets all the glory. Oh, Jesus be the name. Jesus be the name. Jesus be the name that gets all the. Jesus be the name. Oh, Jesus be the name. Jesus be the name. And Jesus be the name that gets all the glory. Oh, Jesus be the name. Jesus be the name. Jesus be the name that gets all the glory. Oh, Jesus be the name. Jesus be the name. Sing, Jesus be the name that gets all the glory. Oh, Jesus be the name. Jesus be the name. Oh, Jesus be the name that gets all the glory. Oh, 예수 펴 그러고 이냐마 봉지진 공주친 알론 그러고 비아바이 그러다 바디 달린 칸 타이바이 오 공주친 치원자 알론 골라웨 해로 텔레 세컨 안에 가마 바디로 따요 예수 그리스도나 아마 앞에 텔레 세컨 안에 잡아리 파피아신 아멘.
ရှေးဥစွာဖျားသခင်ရဲ့ခြေစွတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်ဖျားသခင်ရဲ့ပို့ဆောင်ပေးခြင်းအဖြစ်ဒီနေ့မှာ online ကပရိသတ်တွေနဲ့ပြန်လည်တွေ့ဆုံခွင့်ကိုပေးတဲ့အတွက်ဖျားသခင်ရဲ့ခြေစွတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ဝင်ငှမယ်နှုတ်ကပတ်တော်လေးရဲ့ခေါင်းစဉ်ကတော့အေဘာနေစာဖြစ်ပါတယ်အေဘာနေစာဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုဒီနေ့မှာအတူတကွလေ့လာခွန်အားယူသွားဖို့ရန်အတွက်ဖိတ်ခေါ်ခြင်းပါတယ်ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့မိခွန်းလေးမေးခြင်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့အသက်တာတွေကိုတစ်ချက်လောက်ပြန်လဲစဉ်းစားကြည့်ဖို့ရန်ချိန်လေးပေးခြင်းတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဘဝတက်တာတွေထဲမှာဒီနေ့ဒီချိန်ထိတိုင်အောင်အသက်ရှင်နေနိုင်ပြီးတော့မှဒီလိုခက်ခဲတဲ့ကာလကြီးထဲမှာဒီလိုနေ့ရက်ကာလတွေကိုကြော်ဖြတ်နိုင်တာကကျွန်တော်တို့ခွန်အားနဲ့လားဆိုတဲ့ຢာကိုပြန်လဲစဉ်းစားကြည့်ဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အတိုင်းတာနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အခြေအနေတွေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ရောတောင့်ခံနိုင်မှာမလားဒီလိုအခြေအနေတွေကိုကြော်ဖြတ်လာတာကလေကျွန်တော်တို့ခွန်အားနဲ့တတ်နိုင်လို့ကျွန်တော်တို့စူးစမ်းနိုင်လို့လားဆိုတဲ့ຢာလေးကိုစဉ်းစားဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်။မှန်တကယ်တော့မဟုတ်ပါဘူးပေါ့နော်။ဖခင်သခင်ပေးတဲ့ခွန်အားကြောင့်သာဖြစ်တယ်။အတိတ်မှာလည်းဖခင်ကခွန်အားပေးခဲ့တယ်။ထောက်ပံ့ပေးခဲ့တယ်။ဖခင်သခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်တွေကိုပြန်လည်စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်ကိုကြည့်ရင်လည်းကျေးဇူးတော်ယခုချိန်ကိုကြည့်ရင်လည်းကျေးဇူးတော်လာမယ့်နေ့ရက်ကာလတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဖခင်သခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ပဲဖြစ်တယ်။ဖခင်သခင်ရဲ့မကုံနိုင်သောကျေးဇူးတော်ဂရုဏာတွေတော်ကြောင့်သာကျွန်တော်တို့တွေကဒီနေ့ဒီချိန်ထိတိုင်အောင်ရက်တည်နေနိုင်တာဖြစ်တယ်။ဖခင်သခင်သာမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့အချိန်တွေကဘယ်လိုတွေဖြစ်နေမလဲဆိုတာမသိနိုင်ဘူးပေါ့နော်။ဖခင်သခင်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာတွေထဲမှာကျေးဇူးတော်ဂရုဏာတော်သစ္စာရှိမှုတွေကဘယ်တော့မှရပ်တန့်သွားမှာမဟုတ်တဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ကိုမမွေးခင်ကတည်းကပြီးကျွန်တော်တို့ကိုအကျွမ်းမဲ့တည်တော်မူသောဖခင်ဖြစ်တယ်။အမှန်တကယ်လည်းကျွန်တော်တို့ကိုမမွေးခင်ကလေးကနေတာဝန်ယူခဲ့ပေးတဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်လို့ယခုချိန်ထိလည်းတာဝန်ယူပေးနေတဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်။နောင်လာမယ့်အနာဂတ်မှာလည်းဆက်လက်တာဝန်ယူပေးအောင်မဲ့ဖခင်ဖြစ်ပါတယ်။ထိုဖခင်ကမနေ့ယနေ့နောင်ကာလအစဉ်အမြဲမပြောင်းလဲသောဖခင်ဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့နဲ့အတူပါရှိနေသောအေမာနွေလဖခင်ဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တမန်ကျမ်းစာထဲမှာဖော်ပြထားတဲ့စကားတွေကအင်မတန်မှတန်မိုးရှိပြီးတော့မှဖျားသခင်ကိုယ်တော်တိုင်မှုတ်သွင်းထားတဲ့စကားလုံးတွေဖြစ်တယ်။အလွန်တရာမှလည်းအတိတ်ပဲရှိတယ်။လူတစ်ယောက်ရဲ့ဘဝကိုလည်းတိုးတက်ပြောင်းလဲစေတာဖြစ်တယ်။အခုမှဆိုလို့ရှိရင်လည်းအေဘာနေစာဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကိုတွေ့ရတယ်။အဲ့ဒီຢာကတော့ဘာမှတွေ့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်ဓမ္မရာဇဝင်ပထမဆောင်အခန်းကြီး9အငယ်12မှာတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်။ထိုအခါရှမွေလသည်တဲ့ကြောက်ကိုယူ၍မိဇဘာမျိုးနှင့်ရှင်မျိုးဆက်ကြားမှထူထောင်သဖြင့်ထာဝရဘုရားသည်ငါတို့ကိုယခုတိုင်အောင်မဆတော်မူပြီးဟုဆိုလျက်ထိုကြောက်ကိုအေဘာနေစာအမည်ဖြင့်မှဲ့လေ၏တဲ့အေဘာနေစာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့ storm or hub မဆခြင်းရဲ့ကြောက်တုံးဆိုပြီးတော့မှအဓိပ္ပာယ်ရတာဖြစ်တယ်ရှမွေလကဖိလတိလူတွေကိုစစ်နိုင်တဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်တွေကိုချီးမွမ်းတဲ့အနေနဲ့ကြောက်ကိုထူထောင်ပြီးတော့မှယခုတိုင်အောင်ဘုရားသခင်ကမဆတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့အေဘာနေစာလို့ပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်ဒီအဓိပ္ပာယ်မှာကလေးကယခုတိုင်အောင်မဆတယ်လို့ဖော်ပြထားတာဖြစ်တယ်ယခုတိုင်အောင်မဆတယ်လို့ဆိုတဲ့အခါမှာအခုချက်ချင်းလည်းငင်ကောက်ပြီးမဆလိုက်တာမျိုးတော့မဟုတ်ပါဘူးဟိုးအရင်အတိတ်ဘဝတွေကနေပြီးမှဖခင်ကမစွန့်ပစ်ပဲနဲ့ဒီနေ့ဒီချိန်ဒီတိုင်အောင်မဆပေးနေတယ်ဆိုတာကို prophet ရှမွေလကြီးအဖြစ်ပြောပြထားတာဖြစ်တယ်အခုမှစစ်နိုင်လို့သူတို့ကချီးမွမ်းတာမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့ဟိုးအရင်ဘုရားသခင်ကောင်းမြတ်ခဲ့တဲ့အရာတွေကိုပြန်လဲအောက်မေ့ပြီးတော့မှဘုရားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်တွေကိုပြန်လဲရေတွက်ချီးမွမ်းခြင်းဖြစ်တယ်အတိတ်ကိုလည်းရေတွက်ချီးမွမ်းတယ်ယခုပြည့်စုံပံအတွက်လည်းချီးမွမ်းတယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ prophet ကြီးရှမွေလကအေဘာနေစာလို့ပြောခဲ့တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအချိန်ကာလကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် prophet ကြီးအေလီမှာသား2ယောက်ရှိတယ်တမန်ကျမ်းစာကပြောထားပါတယ်အေလိရဲ့သားတွေကဘုရားသခင်ကိုမသိဘူးတဲ့အာတမလူတွေဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားတယ်ဘလို့ဖြစ်ရတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကပြိတ္တစည်းဝေးရတဲတော်တကားနာမှာမှားယွင်းခြင်းမှုတွေကိုပြုကြတယ်ဘုရားသခင်ရဲ့အိမ်တော်မှာရစ်ပူဇော်ရတဲ့အရာတွေကိုခြေထောက်တွေနဲ့ကန်တယ်ဣသေလလူတွေကဘုရားသခင်ကိုလှူထားတဲ့အလှူတွေထဲမှာကောင်းပိညွန့်ပိဆိုတဲ့အကောင်းဆုံးသောအရာတွေကိုသူတို့ကယူတယ်ဦးဖျားယူတယ်ဖျားအတွက်တော့မကောင်းတဲ့အရာတွေကိုခြံထားပြီးတော့မှသူတို့ကကောင်းတဲ့အရာတွေအားလုံးကိုယူတယ်ဒီလိုအခြေအနေမျိုးတွေဖြစ်တယ်ဒီလိုအခြေအနေမျိုးကိုအေလိကသိတယ်ဒါပေမဲ့ကြက်တဲဆိုတာမဆုံးပါဘူးတဲ့ဒီလိုအခြေအနေမျိုးတွေဖြစ်နေတယ်တစ်ဖက်မှာလည်းဣသေလလူတွေကိုကြည့်တဲ့အခါမှာလည်းခါနန်ပြည်မှာရှိတဲ့ဖျားရဲ့ထုံနှန်းတလေးတွေကိုလိုက်ပြီးတော့မှဖျားခင်ကိုစွန့်ပစ်ကြတယ်
ဒီချိန်ကာလမှာတော့အကျင့်ပြတ်မှုတွေရှိနေတယ်ဒီတော့ဖခင်ကဖိလက်တိလူတွေကိုနိုင်ဖို့ရန်အတွက်အခွင့်ပေးလိုက်တယ်အဲ့တော့ဣဒေလလူတွေကဆစ်ရှုံသွားတယ်ဗြိဉ္ညတက်တာကလည်းဖိလက်တိလူတွေရဲ့ယူဆောင်သွားခြင်းကိုခံလိုက်ရတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာတော့ prophet ကြီးရှမွေလကဘာပြောခဲ့တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဓမ္မရာဇဝင်ပထမဆောင်အခန်းကြီး9အငယ်3နဲ့4မှာဖတ်ကြည့်ရင်တွေ့ရမယ်ပေါ့နော်တဖန်ရှမွေလကတဲ့တင်တို့ဒီအခြားတစ်ပါးသောဖရာတည်းဟုသောဘာလဖရာအာရှတရဖရာတို့ကိုပယ်၍ထာဝရဖရာဖို့တင်တို့စိတ်နှလုံးကိုပြင်ဆင်လျက်ထာဝရဖရာထံတော်သို့စိတ်နှလုံးအကျွမ်းမဲ့ပြန်လာသဖြင့်ထိုဖရာကိုသာဝိပုကြနှင့်ဖိလက်တိလူတို့လက်မှကဲတင်တော်မူမည်ဟုဣသေလအမျိုးသားအပေါင်းတို့အားဆုံးမသည့်တိုင်ဣသေလအမျိုးသားတို့သည်ဘာလဖရာအာရှတရဖရာတို့ကိုပယ်၍ထာဝရဖရာကိုသာဝိပုကိုးကွယ်ကြ၏prophet ကြီးရှမွေလပြောထားတဲ့အရာလေးတွေကိုအချက်ကလေးတွေနဲ့ခွဲကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပထမတစ်ချက်အနေနဲ့တော့ဘာလဖရာအာရှတရဖရာတွေကိုပယ်ပါတဲ့အဓိကကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာနှလုံးသားထဲမှာပထမဖြစ်နေတဲ့အရာတွေပထမဦးဆုံးထားတဲ့အရာတွေနံပါတ်1ဖြစ်နေတဲ့အရာတွေအကုန်လုံးကိုဖယ်ဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်ဖရာသခင်မကြိုက်မနှစ်သက်တဲ့အရာတွေကိုဖယ်ရှားဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တာဖြစ်တယ်ဒုတိယတစ်ချက်မှာတော့ထာဝရဖရာထဲမှာသင်တို့စိတ်နှလုံးကိုပြုပြင်ပါတဲ့ကျွန်တော်တို့အသက်တာတွေကိုပြုပြင်ဖို့ရန်အတွက်အရေးကြီးတယ်တတိယမှာတော့ထာဝရဘုရားထံတော်သို့စိတ်နှလုံးအကျွမ်းမဲ့နဲ့ပြန်လာပါတဲ့နောက်ဆုံးမှာတော့ထိုဘုရားကိုသာဝိပုကိုးကွယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထိုဘုရားကိုသက်ဆုံးထိတိုင်ဝိပုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားခင်ကကဲတင်မယ်ဆိုပြီးတော့မှပြောထားတာဖြစ်တယ်ဣသေလလူတွေကဒီစကားကိုကြားတဲ့အခါမှာနောင်တရတယ်ပြီးတော့မှဝန်ခံကြတယ်ကျွန်တော်တို့ကထာဝရဘုရားကိုပြစ်မှားမိပြီဆိုပြီးတော့မှသူတို့ပြောကြတယ်သူတို့ဝိပုကိုးကွယ်နေတဲ့ဘုရားတွေကိုပယ်ပြီးတော့မှထာဝရဘုရားကိုဝိပုကိုးကွယ်ဖို့ရန်အတွက်ရွေးချယ်ခဲ့ကြတယ်သူတို့ဘုရားကိုဝိပုကိုးကွယ်နေတဲ့အချိန်မှာဖိလက်တိလူတွေကစစ်တိုက်ဖို့ရန်အတွက်လာတယ်တဲ့ဘုရားကဖိလက်တိလူတွေရဲ့အပေါ်မှာပြင်းစွာသောမိုးချုံစေတဲ့အရာကိုဖြစ်စေပြီးတော့မှသူတို့ရဲ့တက်ကိုဖြတ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုနှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာပြောပြထားပါတယ်ဣသေလလူတို့ရဲ့ရှေ့မှာရှုံးနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့မှတမန်ကျမ်းစာကဖော်ပြထားပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာတော့ prophet ကြီးရှမွေလကအေဗာနေဇာဆိုတဲ့ကြောက်ကိုထူထောင်ဖို့ရန်အတွက်ပြောပြထားပါတယ်အထိပ္ပယ်ကတော့ယခုတိုင်အောင်မဆတော်မူတယ်လို့အထိပ္ပယ်ရပြီးဟိုးအရင်အတိတ်ဘဝတွေကနေယခုတိုင်အောင်မဆတော်မူသောဖခင်ဖြစ်တယ်ဣသေလလူမျိုးတွေရဲ့ဘဝကိုပြန်လည်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်ခံနေရအကုတုကနေပြီးတော့မှပင်လယ်နီကိုနှစ်ချမ်းခွဲပြီးတော့မှလွတ်မြောက်စေတဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်။တော်ထဲမှာလဲပတ်နေတဲ့ချိန်အစားအစာမရှိတဲ့ချိန်မှာကောင်းငင်ကနေမာနမုံကိုချပေးတယ်။နေ့အချိန်မှာမိုးတိမ်တိုင်းအားဖြင့်ညအချိန်မှာမီးတိုင်အားဖြင့်ဘုရားသခင်ကအတူတကွပို့ဆောင်ပေးခဲ့တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်။ခါနန်ပြည်ကိုတိမ်ပိုက်ဖို့ကိုလည်းမဖြစ်နိုင်တာတွေကိုဖြစ်စေခဲ့တဲ့ဘုရားလည်းဖြစ်တယ်။ prophet ရှမွေလကပြန်ပြီးကြီးလိုက်တဲ့ခါတိုင်းမှာဟိုးအချိန်ကလေးကနေပြောမှငါတို့ကိုမစွန့်ပစ်ခဲ့ပဲနဲ့ငါတို့ကိုအားကြီးတဲ့လက်တော်အဖြစ်အမြဲတမ်းပို့ဆောင်ပေးနေတဲ့ဖခင်ယခုတိုင်အောင်လည်းမဆပေးနေတဲ့ဖခင်ဆိုပြီးတော့မှဖခင်သခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်တွေကိုချီးမွမ်းတဲ့အနေနဲ့အေဗာနေဇာဆိုတဲ့အမည်ကိုပေးအပ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်ဖခင်သခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုမဆပေးတယ်ဆိုတာကလေအစပြုပေးပြီးတော့မှကျန်တဲ့ຢာတွေကိုမိဖမင်းဆက်လုပ်လိုက်တော့ဆိုပြီးတော့မှလန်တဝမှာထားခဲ့တဲ့ဖခင်မဟုတ်ပါဘူးနှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာရေးထားတဲ့တတ်သိတွေအပြင်ကျွန်တော်တို့အသက်တာတွေမှာဖျားခင်ရဲ့ကောင်းမြတ်ကြောင်းတွေကိုပြန်လည်ရည်တွက်တတ်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တာဖြစ်တယ်။လန်တဝက်မှာထားခဲ့ပြီးတော့မှမင်းကွာကိုပဲဆက်သွားလိုက်တော့ဆိုပြီးတော့မှကွာကိုဆက်လုပ်လိုက်တော့ငါဒီတိပို့ဆောင်ပေးခဲ့ပြီးပြီဆိုပြီးတော့မှပြောတဲ့ဖရားမဟုတ်ပါဘူး။ဖရားခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုမမွေးခင်ကလေးကနေအလုံးထွေးဘဝမှာရှိစဉ်ကလေးကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကိုနာမည်နဲ့တကွအသိတော်မူတဲ့ဖရားဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ကိုဒီနေ့ဒီချိန်ထိတိုင်အောင်လဲပို့ဆောင်ပေးနေတဲ့ဖရားဖြစ်တယ်။နောင်ဘဝအတွက်ပါတာဝန်ယူပေးတဲ့ဖရားဖြစ်တယ်။ယခုဘဝနောင်ဘဝအတွက်ကိုအာမခံချက်ပေးတဲ့ဖရားလည်းဖြစ်တယ်။ဖိလိပ္ပိခန်းကြီး1အငယ်6ကိုဖတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းသောမှုကိုအစပြုပေးတဲ့ဖခင်ကအဆုံးတိုင်အောင်ပို့ဆောင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ယေရမိအနာဂတိကျမ်းခန်းကြီး29အငယ်17ကိုဖတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြုံတွေ့နေရတဲ့အခြေအနေတွေကကျွန်တော်တို့အကျိုးနည်းစေဖို့မဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့အကျိုးမရှိစေဖို့မဟုတ်ဘဲနဲ့မျှော်လင့်ထားတဲ့အရာတွေငြိမ်ဝတ်စွာနဲ့ဖခင်ရဲ့လက်တော်ကိုမျှော်ကြည့်ဖို့ရန်အတွက်ပဲလိုအပ်တာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့တတ်တာကြီးထဲမှာ
အေဘာနီဇာဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကိုကြားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အသက်တာတွေကိုပြန်လဲဆန်းစစ်ကြည့်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တာဖြစ်တယ်ဣသေလလူမျိုးတွေလို့ဖះကိုစွန့်ပစ်ပြီးတော့မှဖះနဲ့ဝေးကွာနေတယ်လို့မိတ်ဆွေသင်ခံစားနေရပါသလားကိုယ့်ရဲ့တတ်နိုင်ခြင်းတွေပေါ်မှာပဲအမြဲတမ်းမှီခိုနေပါသလားဒီကနေ့မိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီနေရာမှာဒီလိုမျိုးတွေးဆောင်ရခြင်းကကျွန်တော်တို့ခွန်အားနဲ့တော့မဟုတ်ပါဘူးဖះသခင်ပေးတဲ့ခွန်အားကြောင့်သာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့အသက်တာတွေကိုပြန်လဲစဉ်းစားကြည့်အောင်အတိတ်ကိုပြန်လဲစဉ်းစားကြည့်အောင်အတိတ်ကိုပြန်လဲစဉ်းစားကြည့်ပြီးတော့မှဖះသခင်ရဲ့အောက်မေ့ခြင်းတွေကိုဖះသခင်ရဲ့မားစခြင်းတွေကိုပြန်လဲအောက်မေ့တတိယဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တာဖြစ်တယ်လူတွေကအခက်ခဲကြုံလာတဲ့ခါတိုင်းမှာစိတ်ပြတ်တတ်ကြတယ်ဒါပေမဲ့ဖះသခင်ကအရင်ကတင့်ကိုဘယ်နဲ့ချိန်ကဲတင်ခဲ့တယ်လဲဆိုတဲ့အရာကိုပြန်လဲတတိယအောက်မေ့ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့နေမကောင်းတဲ့အချိန်မှာဖျားနာနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကိုဘယ်သူကကျမ်းမာခြင်းခွင့်ကိုပေးခဲ့တာလဲကျွန်တော်တို့အလုံးမရှိတဲ့အချိန်မှာဘယ်သူကကျွန်တော်တို့အတွက်လမ်းစာတွေကိုဖွင့်ပေးခဲ့တာလဲကျွန်တော်တို့ဝမ်းနေပြရမှာမျှော်လင့်ချက်တွေမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဘယ်သူကနှိမ့်သိမ့်ပေးခဲ့တာလဲအဖြေကတစ်ခုပဲရှိတယ်ထာဝရဘုရားသည်ယခုတိုင်အောင်မဆတော်မူပြီးဆိုနှုတ်ကပတ်တော်ကဖော်ပြထားပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့အတိတ်ကဘုရားခင်ရဲ့သစ္စာတော်တွေကိုတတိယပြောမှဒီနေ့ယုံကြည်ခြင်းကိုခိုင်မာစွာနဲ့မနှက်ဖြန်ကိုမျှော်လင့်ပြီးတော့မှအသက်ရှင်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တာဖြစ်တယ်။အောင်မြင်မှုတိုင်းကိုဘုရားသခင်ထံမှာအနှံဖို့ရန်အတွက်လည်းလိုအပ်တာဖြစ်တယ်။အလုံးမှာယာဒူးတိုးတယ်၊စီးပွားရေးတွေမှာအဆင်ပြေတယ်၊စာမေးပွဲတွေအောင်မြင်တယ်၊အမှုတော်မှာအောင်မြင်တာတို့ဖြစ်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငါတော်လို့ငါတက်လို့ဆိုတာထက်ဘုရားသခင်ရဲ့မားစခြင်းတွေကိုပြန်လဲအောင်မေ့ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တာဖြစ်တယ်။ Prophet ကြီးရှမွေလာကတော့အောင်ပွဲရပြီးတဲ့နောက်မှာသူ့ကိုယ်သူမချီးမွမ်းခဲ့ပါဘူး။ဘုရားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်တွေကိုချီးမွမ်းခဲ့တယ်။ကျွန်တော်တို့လည်းအောင်မြင်မှုတိုင်းမှာဘုရားသခင်မားစားလို့ဒီနေ့ဒီနေရာကိုရောက်ရှိလာရတယ်။ဒီလိုအခြေအနေမျိုးဖြစ်လာတယ်ဆိုတဲ့ຢာကိုဝန်ခံတတ်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တာဖြစ်တယ်။နှိမ်ချတဲ့သူကိုဘုရားသခင်ကဆက်လက်အသုံးပြုမှာဖြစ်တယ်။အခက်ခဲတွေကိုမကြောက်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တာဖြစ်တယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တွေ့နေရတဲ့ပြဿနာတွေကငွေကြေးပြဿနာလားကျန်းမာရေးပြဿနာလားမိသားစုပြဿနာလားအမှုတော်ဆောင်မှာအမှုတော်ဆောင်ခြင်းတွေမှာအခက်ခဲဖြစ်နေတာဒါမဲ့တင့်ကိုဒီနေ့ဒီချိန်လေးတိုင်အောင်မဆပေးခဲ့တဲ့ဖခင်ကဒီပြဿနာတွေထဲမှာလည်းအတူပါရှိမဲ့ဖခင်ဒီပြဿနာတွေထဲကလည်းကယ်နှုတ်မဲ့ဖခင်ဖြစ်ပါတယ်ယခုတိုင်အောင်ဆိုတဲ့စကားကအတိတ်အတွက်သာမဟုတ်ပဲနဲ့ယခုပြစ္ဆုတ်ပံအနာဂတ်အတွက်လည်းအာမခံချက်ဖြစ်ပါတယ်။ဖခင်ကမပြောင်းလဲတော့အရှင်လည်းဖြစ်တယ်။မနေ့ကမားစားခဲ့တယ်လို့ဒီနေ့လည်းမားစားမယ်။မနှက်ဖြန်လည်းဆက်လက်ပြီးမှမားစားနေအောင်မယ်ဖခင်ဖြစ်တယ်။ဖခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်တွေကိုကျေးဇူးတင်တတ်တဲ့အသက်တာရှိဖို့ရန်အတွက်လည်းလိုအပ်တာဖြစ်တယ်။ကျေးဇူးတင်တတ်တဲ့သူကျေးဇူးတင်တတ်သောနှလုံးသားရှိဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တာဖြစ်တယ်။နေ့စဉ်ဘုရားသခင်ပေးထားတဲ့ကျေးဇူးတော်တွေကိုရေတွက်ချီးမွမ်းဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်။နေ့ရက်တိုင်းမှာအသက်ရှင်ခွင့်ရတဲ့အတွက်ဘုရားသခင်ကိုကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တာဖြစ်တယ်။အသက်ရှင်ခွင့်ကိုပေးလို့ဘုရားကိုကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်။အစားစားခွင့်ကိုရရှိလို့ဘုရားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းဖို့ရန်လိုအပ်တာဖြစ်တယ်။ကောင်းတဲ့အိမ်မှာနေရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဘုရားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တာဖြစ်တယ်။ကောင်းတဲ့မိသားစုမှာအသက်ရှင်ရလို့ဘုရားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်တွေကိုချီးမွမ်းဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်။နေ့တိုင်းကျမ်းစာဖတ်ခွင့်ရလို့ဘုရားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းဖို့လိုတယ်။နေ့တိုင်းဆုတောင်းနိုင်လို့ဘုရားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်တွေကိုချီးမွမ်းဖို့အတွက်လိုအပ်တာဖြစ်တယ်။ကယ်တင်ခြင်းရရှိခဲ့လို့ဘုရားသခင်ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းကိုကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာရရှိခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဘုရားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်တွေကိုရေတွက်ချီးမွမ်းဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တာဖြစ်တယ်။ဒါတွေမကသေးမှလည်းကျွန်တော်တို့မှာပေါ်မှာဘုရားသခင်မဆပေးခဲ့တဲ့အရာတွေကအများကြီးရှိပါတယ်။ဒီအရာတွေကိုနေ့ရက်တိုင်းမှာကျေးဇူးတော်တွေကိုရေတွက်ချီးမွမ်းဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တာဖြစ်တယ်။အဲ့လိုချီးမွမ်းတဲ့အခါမှာကိုယ်တိုင်သာမကဘဲနဲ့တခြားသူတွေအတွက်လည်းဘုရားသခင်ကမဆခြင်းကိုတတ်သိခံဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တာဖြစ်တယ်။ရှမွေလကအေဗာနေဇာကြောက်ကိုစိုက်ထုတ်ခဲ့ခြင်းကသူတယောက်တည်းတတိယဖို့မဟုတ်ဘဲနဲ့နောင်လာမဲ့မျိုးဆက်တွေကိုလည်းဘုရားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်တွေကိုမမေ့လျော့ဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုတွေ့ရတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့မိသားစုမိတ်ဆွေဆွေမျိုးသားချင်းညီကိုမောင်နှမတွေအသင်းတော်ကျွန်တော်တို့နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့သူတွေအားလုံးကိုဘ
ဖျားသခင်ကျွန်တော်တို့ကိုဘယ်လိုမျိုးမဆာခဲ့တယ်လဲဆိုတဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုပြန်လည်ဝင်မျှတဲ့တယ်ဆိုတဲ့ຢာလေးကိုပြောပြခြင်းတယ်တသက်ခံခြင်းကကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်တသက်ခံချက်ကအခြားသူတွေရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုလည်းတိဆောက်ပေးနိုင်တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာတွေကိုဒီနေ့ပြန်လည်ဆန်းစစ်ကြည့်ရအောင်ဒီနေ့ဒီနေရာအထိကျွန်တော်တို့ရောက်ရှိလာတာကသင်ရဲ့အစွမ်းကျွန်တော်ရဲ့အစွမ်းကြောင့်မဟုတ်ပါဘူးဘုရားသခင်ရဲ့မဆာခြင်းသစ္စာတော်နဲ့ဂျေဇုတော်ကြောင့်သာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့နေ့စဉ်သက်တာမှာအေဘာနေစာလို့စိတ်နှလုံးထဲမှာတိဆောက်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တာဖြစ်တယ်။အခက်ခဲတွေကြုံတိုင်းအတိတ်ကဘုရားခင်ကောင်းမြတ်ခဲ့တဲ့အရာတွေအားလုံးကိုဘုရားခင်ရဲ့သစ္စာရှိမှုတွေဘုရားခင်ရဲ့ဂရုဏာတော်တွေကိုပြန်လည်တတိယအောင်မေးဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တာဖြစ်တယ်။အောင်မြင်မှုရတိုင်းမှာဘုရားခင်ကိုကျေးဇူးတော်ကိုရေတွက်ချီးမွမ်းတတ်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တာဖြစ်တယ်။အနာဂတ်ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါတိုင်းမှာလည်းဘုရားသခင်ကိုမျှော်လင့်ခြင်းနဲ့ရှေ့ဆက်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တာဖြစ်တယ်။ယောမအခန်းကြီး8ငယ်26အပိုင်းလေးကိုပဲယူပြီးပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငါတို့မတတ်နိုင်တဲ့အရာမှာဝိညာဉ်တော်ဘုရားကမဆတယ်ဆိုပြီးတော့မှဖော်ပြထားတာဖြစ်တယ်။ဝိညာဉ်တော်ဘုရားဟာကျွန်တော်ရဲ့အနီးနားမှာရှိပြီးတော့မှမဆကူညီတွင်တင်ပေးနေတဲ့ဥပ္ပစ္စေဆရာဖြစ်တယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တတ်တာရတဲ့မှာဘာတွေမတတ်နိုင်ဘူးလဲ။ကျွန်တော်တို့မတတ်နိုင်တဲ့ຢာတွေအားလုံးကိုဖျားထံမှာခွန်အားတောင်းခံတဲ့အခါမှာဝိညာဉ်တော်ဖျားကကျွန်တော်တို့ကိုမဆကူညီပေးမှာဖြစ်တယ်။အရာအားလုံးကဖျားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်တတ်အားဖြင့်သာဖြစ်တယ်လို့ဝန်ခံချီးမွမ်းနိုင်တဲ့သူတွေကအေဘာနေစာဆိုတဲ့ကြောက်ကိုထူထောင်နိုင်မှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ထာဝရဘုရားသည်ယခုတိုင်အောင်ငါတို့ကိုမဆတော်မူပြီးဟိုတဲ့စကားကမနေ့အတွက်လည်းမဟုတ်ပါဘူး။ဒီနေ့နဲ့မနက်ဖြန်အတွက်လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုခိုင်မာစေတဲ့စကားလေးဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တက်တာရီတန်းမှာဘုရားသခင်ရဲ့မဆခဲ့တဲ့ကျေးဇူးတော်များကိုပြန်လည်ရေတွက်ချီးမွမ်းအောင်မြင်ရင်းနဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်တွေကိုတာ၍ရေတွက်ချီးမွမ်းနိုင်တဲ့သူတွေဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ဝင်ငှတော်တာအီးမြတော့ဖြစ်ပါတယ်။နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ရောက်ချင်းစီတိုင်းကိုဘုရားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။